دوستو صبح کے سناٹے میں اچانک ایک چیخ سنائی دیتی ہے۔ ایک شخص ہاتھ میں برف توڑنے والا کلہاڑا لیے ایک انقلابی کے دفتر میں دوڑتا ہوا نکلتا ہے۔ وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کام تمام کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس شخص کے ساتھی جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں جس پر وار کیا گیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ عظیم انقلابی خون میں لت پت فرش پر پڑا ہے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ وہ اسے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قاتل کی طرف دیکھ کر صرف ایک جملہ کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ he will tell you I attacked him but don't believe it. I didn't even raise my hand. یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے 20ویں صدی کی انقلابی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے خون کا دھبا لگا دیا۔ وہ شخص جو کارل مارکس کے بعد سوشلسٹ فکر کا سب سے زبردست علم بردار تھا، آخرکار اسٹالن کے حکم پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ شخص یہ لیون ٹراٹسکی ہے۔ لیون ٹراٹسکی دوستو کون تھا؟ کیوں اسے اپنے ہی بنائے ہوئے انقلاب سے نکال دیا گیا؟ کیوں وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا؟ اور آخر اس کے نظریات کیوں آج بھی زندہ ہیں؟ اور سب سے اہم، اسٹالن اور اس کے درمیان اختلافات کیا تھے؟ آئیے آج ہم ٹراٹسکی کی زندگی کی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو لیون ٹراٹسکی 1879 میں یوکرین کی ایک کسان خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تھا لیو داویدوچ برونسٹائن، لیکن جیل سے فرار کے بعد اس نے ٹراٹسکی کا نام اختیار کیا کیونکہ وہ جیلر کو چکمہ دے کر فرار ہوا تھا۔ شاید اس میں اس کی بغاوت کا پہلا اشارہ چھپا ہوا تھا۔ دوستو تعلیم کے دوران اس کے اندر مارکسی خیالات جنم لینے لگے۔ جلدی وہ انقلابی سرگرمیوں میں شامل ہوا اور سوشلسٹ ڈیموکریٹک ورکر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اسے بار بار گرفتار کیا گیا، جلاوطنیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نظریہ اس کے اندر پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو چکا تھا۔ دوستو 1917 کا سال تاریخ کے سینے میں ایک گرجدار دھماکے کی مانند تھا۔ روس میں زار شاہی کا سورج غروب ہو رہا تھا اور انقلاب کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ٹراٹسکی نے باشیوک پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور لینن کے ساتھ مل کر اکتوبر انقلاب کی قیادت کی۔ دوستو اس نے پیٹروگراڈ سوویت کی سربراہی کی، سرخ فوج کی بنیاد رکھی اور خانہ جنگی کے دوران فوج کو منظم کیا۔ یہ ٹراٹسکی ہی تھا جس کی قیادت میں مزدوروں اور کسانوں کی فوج نے وائٹ آرمی، زار نوازوں اور غیر ملکی مداخلت کاروں کو شکست دی۔ 1924 میں دوستو لینن کی موت کے بعد پارٹی کی قیادت کے لیے ایک خفیہ اور خونی جنگ شروع ہوتی ہے۔ اسٹالن نے تنظیمی طاقت اور سازشی ذہانت کے ساتھ پارٹی کی قیادت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ٹراٹسکی جو نظریاتی طور پر اس سے کہیں زیادہ بلند تھا لیکن سیاسی طور پر کمزور تھا اور آہستہ آہستہ منظرنامے سے ہٹتا گیا۔ دوستو 1927 میں اسے پارٹی سے نکال دیا گیا۔ پارٹی سے نکلنے پر بھی وہ ختم نہیں ہوا، جیسا کہ اکثر ہمارے یہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بس پارٹی ہی کی اطاعت ضرور کرنی ہے۔ 1929 میں مکمل طور پر سوویت یونین سے بھی اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ترکی، فرانس، ناروے اور آخرکار میکسیکو میں جلا وطن رہا، لیکن جلا وطنی میں بھی اس نے آواز بلند رکھی اور اس نے چوتھی انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی تاکہ دنیا بھر کے مزدوروں کو اسٹالنزم کے خلاف منظم کیا جا سکے۔ ٹراٹسکی دوستو جانتا تھا کہ
स्टालिन इसे कभी माफ नहीं करेगा। इसे कत्ल करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गई। आखिरकार 1940 में मेक्सिको में स्टालिन के एक एजेंट रामोन मर्कादर ने इसके सर पर बर्फ शिकन कुल्हाड़ी से वार किया। ये वार जिस्म पर नहीं था, शायद तारीख पर भी किया गया था। एक नजरिया कत्ल हुआ था या शायद हमेशा के लिए जिंदा हो गया था। आज जब हम दुनिया में सरमायादारी की दरिंदगी, फाशिज्म के अरूज और मेहनत कशों की महरूमी को देखते हैं तो ट्रॉट्स्की की तहरीरें फिर से जिंदा महसूस होती हैं। इसका फलसफा मुस्तकबिल का इनकलाब का नजरिया आज भी सवाल करता है कि क्या दुनिया का मजदूर तबका सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ या तारीख के बदलने के लिए भी। दोस्तों आप बात है इस इख्तलाफ की तरफ जो स्टालिन और ट्रॉट्स्की के दरमियान मौजूद था। स्टालिन और ट्रॉट्स्की के दरमियान इख्तलाफात सिर्फ जाती या क़यादत के लिए नहीं था, बल्कि इनके नजरियाती, इनकलाबी हिकमत अमली और सोशलिस्ट रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से गहरे और फैसला कुन फर्क था। आइए इन इख्तलाफात को सादा और तारीखी और फिक्री अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ट्रॉट्स्की का मौक़िफ़ था कि इनकलाब को आलमी होना चाहिए। उनके नज़दीक अगर रूस में इनकलाब आ भी गया तो जब तक मगरबी यूरोप की तरक्की या सनत याफ्ता सनत मुल्क में सोशलिस्ट इनकलाब अगर नहीं आता तो रूस तनहा नहीं बच सकता। इसे मुसलसल इनकलाब यानी परमानेंट रेवोल्यूशन का नजरिया कहा जाता है, यानी लेनिन का भी यही मौका था। इसके बरक्स स्टालिन ने एक मुल्क में सोशलिज्म इन वन कंट्री का तस्वर दिया। इनके मुताबिक रूस अपने अंदरूनी वसाइल से मुस्तहकम करके सोशलिस्ट निज़ाम कायम करना चाहिए, ख्वाह बाकी दुनिया में इनकलाब आए या ना आए। दोस्तों ट्रॉट्स्की ने इनकलाब में मजदूर तबके खास तौर पर संदी प्रोलेटारिया को मरकजी हैसियत दी। वो इनकलाब के दौरान बराह रास्त अवामी शिरकत और जमहूरी मजदूर तंजीमों के हक में था। स्टालिन ने जब इक़्तिदार संभाला तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए इक़्तिदार को मरकजियत दी और पार्टी के अंदर सख्त नज़्म ज़ब्त को तरजीह दी। इसका नतीजा आमराना हुकूमत की सूरत में दोस्तों निकला। ट्रॉट्स्की मनसूबाबंद मईशत के हामी थे, लेकिन जबर और जल्दबाजी से गुरेज के साथ इन्होंने तनकीद की कि स्टालिन ने ज़बरदस्ती इज्तिमाई ज़राअत यानी कलेक्टिवाइजेशन और सनतकारी में लाखों किसानों को बर्बाद किया। स्टालिन ने ज़बरदस्ती इज्तिमाई ज़राअत नाफिज की, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर यूक्रेन में कहत पड़ा, जिसे होलोडोमोर कहते हैं, और लाखों लोग मर गए। सनती तरक्की तेज हुई, लेकिन एक बड़ी इंसानी कीमत पर ये बढ़ी। दोस्तों ट्रॉट्स्की जमहूरी सोशलिस्ट इदारों और बहसों वैसे का हामी था। अगरचे इसने खुद भी इनकलाबी शिद्दत को सपोर्ट किया था, मगर वो स्टालिन की आमराना तर्ज हुकूमत और इख्तलाफ राय को दबाने पर तनकीद करता रहा। स्टालिन ने हर किस्म के इख्तलाफ को रियासत के खिलाफ बगावत करार देकर ख़त्म किया। ट्रॉट्स्की समेत कई पुराने बादशाह लीडरों को झूठे मुकदमों में कत्ल किया गया। दोस्तों स्टालिन ताकत के मरकज पर काबिज हो गया और ट्रॉट्स्की को रूस से जलावतन कर दिया गया। वो पहले तुर्की, फिर फ्रांस, फिर नॉर्वे और आखिर में मेक्सिको में रहा। 1940 में स्टालिन के भेजे गए एजेंट ने मेक्सिको में ट्रॉट्स्की को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। दोस्तों ट्रॉट्स्की का वर्जन आलमी इनकलाब, जमहूरियत और अवामी शिरकत पर मबनी था, जबकि स्टालिन ने कौमी सतह पर सोशलिस्ट रियासत बनाई, मगर एक सख्त गीर आमराना अंदाज में, जिसमें इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये फर्क सिर्फ एक दो अशखास का नहीं है दोस्तों, बल्कि दो नजरियात का है। एक वो जो सोशलिस्ट इनकलाब को दुनिया भर के मजदूरों की मुश्तरका कोशिश समझता है, और दूसरा वो जो इनकलाब को सिर्फ एक रियासत का कौमी मंसूबा बना देते हैं,
خواہ اس کی قیمت انسانوں کی آزادی، زندگی اور اختلاف کی گنجائش کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا ایک جائزہ تھا۔ آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔